السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے ایک دلچسپ، حیرت انگیز اور سبق آموز کہانی، قصہ 3 شہزادوں کا۔ پیارے دوستو، یہ قصہ 3 ایسے بھائیوں کا ہے جن میں 3 الگ الگ خوبیاں تھیں۔ ایک شہزادہ اپنی عقل کی وجہ سے مشہور تھا، دوسرا اپنی رحم دلی کے لیے، اور تیسرا اپنی بے خوف بہادری کی وجہ سے۔ بادشاہ ان تینوں کو امتحان کے طور پر 3 الگ سمتوں میں 6 ماہ کے لیے روانہ کرتا ہے۔ اس طویل سفر کے دوران ان شہزادوں کا سامنا جنوں، پریوں، جادوگروں، خطرناک ڈاکوؤں اور کئی عجیب و غریب واقعات سے ہوتا ہے۔ کیا وہ اپنی ان خوبیوں کے بل بوتے پر کامیابی حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے اس قصے کو مکمل دیکھیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ قصہ آپ کو بے حد پسند آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ برسوں پرانی بات ہے کہ ایک بہت بڑے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت عقل مند، رحم دل اور بہادر تھا۔ بادشاہ اپنی رعایا کا خاص خیال رکھتا تھا اور مشکل وقت میں سب کے ساتھ بڑی رحم دلی اور فیاضی سے پیش آتا تھا۔ اسی وجہ سے رعایا بھی بادشاہ کی بہت عزت اور اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ بادشاہ کے 3 بیٹے تھے، تینوں بہت خوبصورت تھے۔ اس نے ان کی تربیت کے لیے اپنے ملک کے مشہور اساتذہ مقرر کیے۔ جب شہزادے ذرا بڑے ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان تینوں میں اپنے باپ والی ساری خوبیاں تو نہیں تھیں، مگر سب میں بادشاہ والی ایک ایک خوبی ضرور پائی جاتی تھی۔ رعایا میں بھی وہ اپنے اصل نام کے بجائے اسی خوبی کے نام سے مشہور تھے۔ سب سے بڑے شہزادے میں عقل مندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اسی لیے وہ لوگوں میں عقل مند شہزادے کے نام سے مشہور تھا۔ بادشاہ بھی عقل مند شہزادے کے مشوروں کو سن کر حیران رہ جاتا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کی عقل مندی کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ منجلا شہزادہ رعایا میں رحم دل شہزادے کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس کی رحم دلی اپنی مثال آپ تھی۔ وہ اپنی رحم دلی کی صفت کی وجہ سے مظلوموں، غریبوں اور مشکلات میں پھنسے لوگوں کی مدد کر کے بہت خوش ہوتا تھا۔ سب سے چھوٹا شہزادہ اپنے باپ سے بھی زیادہ بہادر اور طاقتور تھا۔ جنگی داؤ پیچ سیکھنے کے بعد جلد ہی وہ اپنی فوج کے سپہ سالار کے ساتھ مل کر سپاہیوں کو تربیت دینے میں حصہ لینے لگا۔ بہادر شہزادہ ہر وقت جنگ کے نئے نئے حربوں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اس کی جنگی مہارت کے سامنے بڑے بڑے پہلوان اور دلیر سپہ سالار جھکنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ مشہور تھا کہ وہ اکیلا 100 جنگجو سپاہیوں کا مقابلہ بڑی آسانی سے کر سکتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ بادشاہ آہستہ آہستہ بوڑھا ہونے لگا۔ اب اسے یہ فکر لاحق رہنے لگی کہ اپنا ولی عہد کس شہزادے کو بنائے۔ وہ تینوں شہزادوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، اس لیے اسے فیصلہ کرنے میں مشکل محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کار بہت سوچ بچار کے بعد اس کے ذہن میں سارے مسئلے کا حل آ گیا۔ اس نے تینوں شہزادوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں شہزادے بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گئے اور انہوں نے ادب سے جھک کر سلام کیا تو بادشاہ نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ تینوں شہزادے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو بادشاہ بولا، میرے بیٹو، میں جانتا ہوں کہ تم تینوں جوان ہو چکے ہو۔ میری نظر میں تم سب برابر ہو۔ میری خواہش ہے کہ تم تینوں کو آزماؤں اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہو اسے ملک کی حکومت دے کر اپنی باقی زندگی اللہ کی یاد میں بسر کروں۔ بادشاہ کی بات سن کر تینوں شہزادے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تینوں شہزادوں نے با یک زبان ہو کر کہا، ابا حضور، اللہ آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ جب تک آپ زندہ ہیں ہم کو بادشاہت کی خواہش نہیں ہے۔ بادشاہ اپنے بیٹوں کی فرما برداری پر بہت خوش ہوا، لیکن اس نے ان میں بادشاہت کے لیے ضروری خوبیاں پیدا کرنے کی غرض سے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے کہا، میں تم تینوں کو ایک سفر پر بھیج رہا ہوں، لیکن اس سفر کی خبر میرے اور تمہارے علاوہ کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ تم اپنے ساتھ جتنا مال و اسباب لے کر جانا چاہو لے جا سکتے ہو۔ عقل مند شہزادہ مغرب کی طرف سفر کرے گا، رحم دل شہزادہ شمال کی طرف جائے گا اور بہادر شہزادہ جنوب کی طرف سفر کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ تینوں شہزادوں نے 6 مہینے کے اندر اندر اپنا سفر ختم کر کے واپس آنا ہوگا اور اپنے سفر میں جو کچھ حاصل کرو گے وہ پیش کرنا ہوگا۔ تینوں شہزادوں نے بادشاہ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے طور پر زور و شور سے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پھر ان کی روانگی کا دن آن پہنچا۔ شہزادے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار ہو کر تیار کھڑے تھے۔ بادشاہ نے آدھی رات کے وقت شہزادوں کو دعائیں دے کر رخصت کر دیا اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کی کہ وہ اپنی شناخت کسی پر ظاہر نہیں کریں۔ شہزادوں کا آپس میں بھی بہت پیار تھا۔ وہ ایک دوسرے کو گلے لگ کر ملے اور ایک دوسرے کی کامیابی کی دعائیں کرتے ہوئے مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ قصہ عقل مند شہزادے کا۔
अक्लमंद शहजादा अपने सफेद घोड़े पर सवार था। उसका घोड़ा तेज रफ्तार और बड़ा वफादार था। घोड़ा सारी रात तेजी से दौड़ता रहा और रात के आखिरी पहर वो अपने मुल्क की सरहद पर पहुंच चुका था। सरहद के इख्तिताम पर उसके उस्ताद का मकान था। शहजादे ने उससे अक्लमंदी की बहुत सी बातें सीखी थीं। उसका इरादा था कि जाते जाते उस्ताद को सलाम करता चलूं। जब वो मकान के करीब पहुंचा तो वहां कई घुड़सवार नजर आए। शहजादे को करीब आता देखकर उन्होंने तलवारें निकाल ली। घर का दरवाजा खुला हुआ था और कुछ आदमी जिनके चेहरे नकाब में छुपे हुए थे एक आदमी को बांधकर ला रहे थे। शहजादे ने फौरन पहचान लिया, ये उसके उस्ताद के अलावा कोई ना था। उसे उन लोगों पर गुस्सा आने लगा। एक आदमी ने शहजादे को हुक्म दिया, अजनबी, तुम जो कोई भी हो यहाँ से चलते बनो, वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। शहजादे ने कड़क कर कहा, तुमने जिस आदमी को पकड़ रखा है ये मेरे उस्ताद हैं, तुम इन्हें छोड़ दो। ये सुनकर वो कहकहा लगाने लगा, तुम में इतनी हिम्मत है तो इसको छुड़ा लो, वरना हम तुम्हें भी पकड़कर ले जाएंगे। शहजादा सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। उसने हिम्मत करके पूछा, इनका कसूर तो बताओ, तुमने इन्हें क्यों बांध रखा है? वही आदमी बोला, हमें पता चला है कि इसके पास बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन हमने इसके सारे घर की तलाशी ले ली है और कुछ भी नहीं मिला। जरूर इसने खजाना कहीं छुपा रखा है। शहजादे को सारी बात समझ आ गई। उसने उन्हें बताया कि उनके पास हीरे मोतियों वाला खजाना नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा कीमती खजाना है। घोड़सवार हैरत से उसे देखने लगे। उनमें से एक बोला, फिर तुम्हें तो मालूम होगा कि इसने वो खजाना कहाँ छुपा रखा है। शहजादे ने जवाब दिया, हाँ मुझे मालूम है, इनके पास इल्म का खजाना है जो इन्होंने अपने सीने में छुपा रखा है, और जो इसे हासिल करना चाहे ये सारा खजाना उस पर लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सुनकर उनके मुंह लटक गए। इसका मतलब है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। चलो छोड़ो इस बूढ़े को। उनमें से एक आदमी ने रौबदार लहजे में कहा, जो उनका सरदार नजर आता था। ये कहकर वो सब घोड़ों को आगे पीछे दौड़ाते हुए अंधेरे में गायब हो गए। शहजादे ने आगे बढ़कर अपने उस्ताद को रस्सियों से आजाद कराया। उस वक्त शहजादे को अपने सामने देखकर उसके उस्ताद को हैरत हुई। शहजादे ने सलाम किया और हंसकर कहने लगा, हजरत, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपको सलाम करता चलूं। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से सलाम का जवाब दिया और कहने लगे, साहबजादे, तुम तो इस वक्त अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर आए हो। इन लोगों को किसी ने बहका दिया होगा। बहरहाल छोड़ो उन्हें, ये बताओ कि इस वक्त कहाँ जाने का इरादा है? शहजादे ने कहा, बस जनाब, एक मुहिम पर जा रहा हूँ, आपसे दुआ का ख्वास्तगार हूँ। उन्होंने शहजादे को बहुत सी दुआएं दी और बताया कि तुम सूरज निकलने से पहले पहले अपने मुल्क की सरहद से निकल जाओगे। वो दुआएं समेटता हुआ तेजी से सरहद की जानिब बढ़ने लगा। जब उसने सरहद पार की तो अभी सूरज नहीं निकला था। उसके सामने सरसब्जो शादाब खित्ता था। हर तरफ हरी हरी घास फैली हुई थी और फलदार दरख्त फलों से झुके हुए थे। दरख्तों के बीचों बीच शफाफ पानी की एक नहर खरामा खरामा बह रही थी। शहजादा कुदरत की कारीगरी पर हैरान रह गया। उसी वक्त उसे दूर से शोर की आवाज सुनाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। शहजादे ने सिमत का अंदाजा लगाया और दरख्तों के एक झुंड के पीछे छुप गया। उसे दूर से कुछ लोग चलते हुए अपनी तरफ आते नजर आए। अब उनकी आवाजें तेज होती जा रही थी। जब वो जरा और करीब आए तो शहजादा ये देखकर चौंक गया कि उन लोगों के सरों पर छोटे छोटे सींग थे। उसको अंदाजा लगाने में देर न लगी। ये जिन थे। उनकी तादाद 15 के करीब थी और वो नहर के किनारे पर रुक गए। सबसे आगे वाला जिन उनका सरदार लगता था। वो इधर उधर देखकर ऊंची आवाज में कहने लगा, यहाँ तो कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। पीछे से एक बूढ़ा जिन बोला, सरदार, हो सकता है वो नहर की दूसरी तरफ हो, हमें यहाँ उसका इंतजार करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, हम जरा जल्दी आ गए हैं, सरदार ने असाबत में सर हिलाते हुए कहा। शहजादा सोचने लगा कि हो सकता है ये लोग मेरे बारे में गुफ्तगू कर रहे हों। यहाँ छुपे रहने से बेहतर है कि सामने आकर इनके इरादों का पता चलाया जाए। ये सोचकर उसने अपने घोड़े की लगाम को पकड़ा और नहर की तरफ चल दिया। अक्लमंद शहजादा घोड़े पर सवार होकर जिन्नों की तरफ बढ़ने लगा। जिन पतली सी नहर के किनारे खड़े थे। सबसे पहले जिन्नों के सरदार की नजर उस पर पड़ी। उसने अपने साथियों को उधर मुतवज्जह किया तो सब शहजादे की जानिब देखने लगे। उसी वक्त नहर पर एक छोटा सा मजबूत पुल नमूदार हो गया। पुल के जरिए शहजादे ने अपना घोड़ा नहर से पार किया। तमाम जिन्नों ने झुककर शहजादे का इस्तकबाल किया। शहजादे ने उनको अपना दोस्त समझा और दिल ही दिल में खुश होने लगा। जिन्नों के सरदार ने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम थाम ली
اور शहजादे को बड़ी इज्जत से नीचे उतारा गया। शहजादे ने नीचे उतरते ही सवाल किया, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप लोग कौन हैं? सरदार जिन इधर उधर देखकर फौरन बोला, शहजादे, अरसा पहले हमें आपके यहाँ आने की बशारत सुनाई गई थी और आज वो मुबारक दिन आ पहुँचा है। शहजादा सोच रहा था कि इनको कैसे मालूम हुआ होगा कि मैं शहजादा हूँ। जिन भाप गया कि शहजादा क्या सोच रहा है। वो कहने लगा, शहजादे, हमारा बादशाह खयाज जिन 2 साल से बीमार है। नामी गिरामी तबीबों से इलाज कराया गया, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। फिर बूढ़े शाही नजूमी जिन को बुलाया गया ताकि वो बादशाह की बीमारी के बारे में कुछ बताए। उसने कहा था कि 2 साल बाद एक मुल्क का शहजादा जिसका नाम अक्लमंद शहजादा होगा, वो हमारे मुल्क की सरजमीन पर कदम रखेगा। उसके कदम रखते ही बादशाह सलामत की तबीयत संभलना शुरू हो जाएगी, और अगर बादशाह 1 महीने तक शहजादे को अपना मेहमान रखने में कामयाब हो गया तो वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। जिनकी बातें सुनकर शहजादे को ताज्जुब हुआ, लेकिन इसी असना में सरदार जिन ने शहजादे का हाथ थाम कर कहा, शहजादे, क्या आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? शहजादे ने असाबत में सर हिलाया तो जिन कहने लगा, आप अपनी आंखें बंद कर ले और जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक आंखें नहीं खोलना। शहजादे ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कदम जमीन से ऊपर उठ रहे हो। फिर चंद मिनटों बाद उसके कदमों ने दोबारा जमीन को छुआ तो सरदार जिन की आवाज उभरी, शहजादे, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। शहजादे ने आंखें खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने शीशे से बना हुआ एक वसीओ अरीज महल था। महल के दरवाजे पर एक खूबसूरत बग्गी खड़ी थी। उसके आगे सफेद परों वाले 4 खूबसूरत घोड़े जुते हुए थे। जिन्नों के सरदार ने शहजादे को आरामदेह बग्गी में बैठने का इशारा किया तो वो बग्गी में सवार हो गया। बग्गी ने महल के अंदर वाली सिमत में उड़ना शुरू कर दिया। शहजादे को ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा था। बग्गी महल के सदर दरवाजे पर जाकर रुक गई। जब शहजादा नीचे उतरा तो सरदार जिन पहले से वहां मौजूद था। महल का दरवाजा सोने से तैयार किया गया था और उस पर कीमती हीरों से नक्शो निगार बनाए गए थे। उनकी चमक से सारा दरवाजा जगमगा रहा था। दरवाजे के अंदर कई कनीजें मुअद्दब अंदाज में खड़ी थी। उन्होंने शहजादे को खुश आमदीद कहा। सामने एक खूबसूरत तख्त पर एक उम्र रसीदा जिन बैठा हुआ था। शहजादा उसको देखकर डरने लगा तो सरदार जिन फौरन बोला, शहजादे, ये हमारे मुल्क के वजीर आजम है, इन्हें सलाम करो। शहजादे को ये शख्स ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसने सलाम के अंदाज में हाथ को लहरा दिया। वजीर आजम ने सर हिलाकर जवाब दिया और सरदार जिन से कहने लगा, शहजादे को फौरन शाही मेहमान गाह में पहुंचा दिया जाए। सरदार जिन ने झुककर कहा, तामील होगी हुजूर। उसने शहजादे का हाथ पकड़ा, फिर वो दोनों हवा में उड़ने लगे। कुछ देर बाद उनके कदम जमीन पर लगे। अब वो एक किले नुमा इमारत के बाहर खड़े थे जो बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई थी और उसकी दीवारें ताहदे निगाह बुलंद थीं। किले के बाहर बड़े बड़े खौफनाक जिन पहरा दे रहे थे। उनके हाथों में चमकती हुई तेज धार तलवारें थीं। सरदार जिन को देखकर उन्होंने किले का दरवाजा खोल दिया। अंदर का मंजर बाहर से ज्यादा खौफनाक था। यहाँ हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। शहजादे ने कहा, सरदार जिन, ये हम कहाँ आ गए हैं? जिन ने आजिजी से जवाब दिया, हुजूर, इस सुरंग के आखिरी सिरे तक जाना है, आप मेरा हाथ पकड़े रहें। शहजादे को अपने कदम जमीन से उठते महसूस हुए। वो समझ गया कि जिन सुरंग में उड़ता चला जा रहा है। उसने सुरंग में कई मोड़ काटे और आखिरकार एक जगह रुक गया। यहाँ थोड़ी थोड़ी रोशनी थी। सुरंग के दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। जिन और शहजादा एक कमरे में दाखिल हो गए। उनके अंदर दाखिल होते ही कमरे के दरवाजे की जगह मोटी मोटी आहीनी सलाखें लग गईं। शहजादा कमरे में बंद हो चुका था। उसने एकदम जिन का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वो मक्खी बनकर कमरे से बाहर उड़ गया। बाहर जाकर वो दोबारा असल हालत में आ गया। शहजादे ने ऊंची आवाज में कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया है? सरदार जिन हंसकर बोला, हमारा बादशाह वाकई बीमार है, लेकिन उसकी बीमारी पर वजीर आजम बहुत खुश है। बादशाह का कोई बेटा नहीं है और उसके मरने के बाद वजीर आजम ही सारे मुल्क का बादशाह बन जाएगा। वजीर आजम ने बादशाह के तैयार किए हुए दस्ते से पहले हमें भेजकर तुम्हें अगवा करवा लिया है। अब उस वक्त तक तुम हमारी कैद में होगे जब तक वजीर आजम तुम्हारे मुतालिक कोई फैसला नहीं कर देता। ये कहकर सरदार जिन ने एक कहकहा लगाया और गायब हो गया। शहजादा उस तारीक कमरे में कैद हो चुका था और अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बुरी तरह जिन्नों के चुंगल में फंस चुका था।
अक्लमंद शहजादे को जिन्नों की कैद में 10 दिन गुजर चुके थे। खाने के वक्त उसके सामने अचानक दस्तरखान बिछ जाता और जब वो खा चुकता तो खुद ब खुद गायब हो जाता। 10वें दिन जैसे ही वो खाने से फारिग हुआ तो उसे बारीक सी आवाज सुनाई दी। वो उसे वाज़ा तौर पर न समझ सका। वही बारीक आवाज दोबारा सुनाई देने लगी। अब शहजादे ने गौर किया तो उसे अल्फाज समझ आने लगे। कोई कह रहा था, शहजादे जवाब दो, तुम मेरी आवाज सुन सकते हो, जवाब दो। शहजादा सरगोशी के अंदाज में बोला, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मगर तुम कौन हो? तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ साथ वाली कोठरी में कैद हूँ। मेरा नाम हाजिम जिन है। मेरी तरह यहाँ और भी बहुत से जिन कैद हैं जो बादशाह के फर्मा बरदार हैं, लेकिन गद्दार वजीर ने हमें यहाँ कैद कर दिया है। वो जादूगर भी है और उसने जादू के जोर से हमारी ताकतें भी खत्म कर दी हैं। तुम्हारे यहाँ आने से हमारी ताकतें आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही हैं। हम सब साथियों ने आपस में राब्ता किया है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाजिम जिन ने दरमियान में बात रोकते हुए शहजादे से पूछा। जी हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, आप अपनी बात जारी रखें, शहजादे ने बेताबी से कहा। उसे अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। हाजिम जिन दोबारा बताने लगा, मैं कह रहा था कि हम सब कैदी साथियों ने आपस में राब्ता किया है और हम सबकी ताकत वापस आ रही है। यकीनन बादशाह सलामत भी तेजी से तंदुरुस्त हो रहे होंगे। उन्हें आपकी आमद की इत्तला मिल चुकी होगी। अब हम यहाँ से फरार का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन हमारे फरार होने के बाद आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। शहजादे ने उसकी बात काटते हुए कहा, जादूगर वजीर मुझे कत्ल भी तो करवा सकता है। हाजिम जिन फिर बोला, जनाब आप मुझे बात करने दें, क्योंकि किसी भी वक्त सरदार जिन आ सकता है। वजीर जादूगर हरगिज आपको कत्ल नहीं करेगा, क्योंकि शाही नजूमी के मुताबिक जो शख्स आपको कत्ल करेगा या किसी दूसरे से कत्ल करवाएगा, अगले ही लम्हे वो खुद मछली बनकर जादुई नहर में जा गिरेगा और वहां से बादशाह सलामत का पालतू बगुला उसे शिकार कर लेगा। शहजादा इस जवाब पर कुछ मुतमईन सा हो गया। हाजिम जिन बोलता जा रहा था, हमें उम्मीद है कि आज रात तक हमारी इतनी ताकत लौट आएगी कि हम अपनी सूरत तब्दील कर सकेंगे, लेकिन हम आपको किसी और शक्ल में तब्दील नहीं कर सकते। आप इसी हालत में हमारे साथ यहाँ से निकलेंगे। सुबह तक आप इंतजार करें, हम आपस में मशवरा कर रहे हैं और मेरे साथी जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हाजिम जिन खामोश हो गया। अक्लमंद शहजादा सोचने लगा कि मेरे साथ कहीं फिर धोखा ना हो जाए, लेकिन ये सोचकर चुप हो गया कि कैद से निकलने का कोई रास्ता तो नजर आ रहा है। यहाँ से निकलने के बाद ही अगला मंसूबा बनाया जा सकता है। शहजादे को रिहाई की खुशी में रात भर नींद न आई। अगले दिन सुबह सुबह वही पतली सी आवाज फिर सुनाई देने लगी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? शहजादा फौरन बोला, जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाजिम जिन जल्दी जल्दी कहने लगा, रात को हमारा एक साथी सांप की शक्ल इख्तियार करके सारी सुरंग का जायजा ले चुका है। इस सुरंग के 22 दरवाजे हैं। उन सब पर जादूगर वजीर ने ऐसे जिन्नों को पहरे पर बैठा रखा है जो जादू जानते हैं। हमने मिलकर फैसला किया है कि खरगोश की शक्ल इख्तियार करके सुरंग के नीचे एक और सुरंग बनाए, जो जादूगर वजीर के जेरे असर इलाके से बाहर जाकर निकले। इस सिलसिले में रात भर काम जारी रहा है और हमें बहुत कामयाबी मिली है। उम्मीद है कि हम आज अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। आप तैयार रहें, किसी भी वक्त हम आपको यहाँ से निकलने का इशारा दे सकते हैं। और हाँ, हमने सुरंग इतनी चौड़ी खोदी है कि उसमें से आप बाआसानी निकल सकते हैं। अब आपने कोई सवाल नहीं करना, क्योंकि सरदार जिन आपके लिए नाश्ता लाने वाला है। एकदम आवाज बंद हो गई और दूसरे लम्हे शहजादे के सामने दस्तरखान सज गया। शहजादे ने हस्बे मामूल नाश्ता किया, हालांकि आज उसका नाश्ता करने को जी नहीं चाह रहा था। जैसे ही वो नाश्ते से फारिग हुआ, दस्तरखान गायब हो गया। इसका मतलब था कि सरदार जिन जा चुका है, लेकिन हाजिम जिन की हिदायत के मुताबिक वो खामोश रहा। इंतजार तवील होता जा रहा था और एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल था। अगर शहजादे को रिहाई की खबर न सुनाई जाती तो शायद वो पहले की तरह ये दिन भी गुजार देता, लेकिन आज वो एक एक पल गिन गिन कर गुजार रहा था। फिर दोपहर का खाना आ गया। शहजादे ने बड़ी मुश्किल से खाना खाया। जब दस्तरखान वापस चला गया तो शहजादे को वही पतली सी आवाज सुनाई देने लगी, शहजादे मुबारक हो, सुरंग मुकम्मल हो चुकी है, अब आप तैयार हो जाएं। शहजादा फौरन उठते हुए बोला, मैं तैयार हूँ। हाजिम की आवाज दोबारा सुनाई दी, हम सांपों का रूप इख्तियार करके बाहर निकलेंगे और 2 सांप आपकी कोठरी की सलाखों को टेढ़ा करके आपके निकलने का रास्ता बनाएंगे।
آپ نے ڈرنا نہیں ہے، میرے ساتھی آ رہے ہیں۔ اسی وقت شہزادے کو سلاخیں ٹیڑھی ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ جلدی سے سلاخوں کی طرف بڑھا۔ اس نے پہلا قدم باہر رکھا تھا کہ چاروں طرف سانپ رینگتے ہوئے نظر آنے لگے۔ ایک سانپ نے شہزادے کی ٹانگوں کے گرد کنڈلی مار لی۔ شہزادے کو اپنے قدم زمین سے اٹھتے محسوس ہوئے۔ چند لمحے بعد وہ ایک تنگ سی سرنگ میں اڑتا جا رہا تھا۔ سانپوں کی رفتار بہت تیز تھی اور ان کے اڑنے سے خوفناک آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ شہزادے نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ پھر اس کو ایک ناگوار سی بو محسوس ہونے لگی اور اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ سانپوں کی آوازوں میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ پھر شہزادے کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ آخری وقت اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے زور سے زمین پر پٹک دیا ہو۔ پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ ناگوار قسم کی بو کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک تاریک غار میں موجود پایا۔ اس کے چاروں طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ شہزادے کو ہلتا دیکھ کر ایک سانپ اس کے نزدیک آیا۔ یہ حازم جن تھا۔ اس نے اپنی پتلی آواز میں شہزادے کو مخاطب کیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں جناب؟ ہمیں آپ کی طرف سے بہت فکر لگی ہوئی تھی۔ شہزادہ حازم جن کی آواز سن کر بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں حازم جن۔ ہم اس وقت کہاں ہیں؟ اس وقت ہم جادوگر وزیر کی جیل سے کچھ زیادہ دور نہیں ہیں۔ دراصل جیل کے چوکیدار جنوں میں سے کسی نے ہمیں سرنگ سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ ہم سے اندازے کی غلطی ہو گئی تھی اور سرنگ زیادہ دور تک نہیں جا سکی۔ حازم جن نے جواب دیا۔ تو کیا اب ہم یہاں قید رہیں گے؟ شہزادے نے بھول پن سے پوچھا۔ نہیں جناب، یہاں آئے ہوئے آج ہمیں دوسرا دن ہے اور اس دوران میں ہمارے ساتھی جن مسلسل ایک اور سرنگ کھودتے رہے ہیں۔ وہ سرنگ مکمل ہو چکی ہے۔ ہمیں بس آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے دو ساتھی بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے، حازم جن نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ او اچھا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، شہزادہ پرمسرت لہجے میں بولا۔ لیکن یہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں ابھی انتظار کرنا ہوگا۔ پہلے شاہی جادوگر وزیر جادوگر سے بچاؤ کے لیے ساری مملکت کے گرد ایک حصار قائم کرے گا۔ اس کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے، حازم جن نے شہزادے کو بتایا۔ یہ کام کب تک مکمل ہو جائے گا؟ شہزادے نے دوبارہ پوچھا۔ جناب، اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، حازم جن نے معذرت کے انداز میں جواب دیا۔ ابھی شہزادہ مزید سوال کرنا چاہتا تھا کہ اچانک گڑگڑاہٹ کی آوازیں آنے لگیں، جیسے بادلوں کی شدید گڑگڑاہٹ ہوتی ہے۔ ان آوازوں سے غار میں ایک زلزلہ سا پیدا ہو گیا، پھر زمین ہلنے لگی۔ اسی وقت حازم کی جوش بھری آواز ابھری، ساتھیو جلدی سے سرنگ کا رخ کرو، فوراً۔ اس کی آواز تھمنے سے پہلے ہی تمام سانپ ایک گڑھے میں غائب ہونے لگے۔ سب سے آخر میں حازم جن نے شہزادے کے گرد کنڈلی مار کر اس کو اٹھایا اور گڑھے میں اتر گیا۔ اس کے گرد اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ شہزادے نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ان کا سفر جلد ہی مکمل ہو گیا۔ سرنگ کا دہانہ ایک محل میں کھلا تھا۔ جیسے ہی یہ لوگ باہر آئے تو بڑے بڑے جنوں نے ناچتے گاتے ان کا استقبال شروع کر دیا۔ ایک بوڑھا جن سب سے آگے تھا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں شہزادے کے قد سے بھی بڑے بڑے ہیروں کا ہار اٹھایا ہوا تھا۔ ایک ایک ہیرے کا وزن کئی کلو میں تھا۔ یہ بوڑھا جنوں کا بادشاہ خیاز جن تھا۔ یہ بہت قداور تھا۔ اس کے سر پر گھنے اور سفید بال تھے، جن میں سے دو چھوٹے چھوٹے سنہری سینگ نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ اس نے شہزادے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ہار شہزادے کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ جن شہزادے کو پہنچنے والی تکلیف پر رنجیدہ تھا اور بار بار اس سے معذرت کرتا تھا۔ آخر شہزادے نے کہا کہ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ایک بڑے جلوس کی شکل میں شہزادے کو محل میں لایا گیا۔ شہزادے کی اپنی زندگی محل میں گزری تھی، لیکن اس نے ایسا محل کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ محل کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ اس کی چھت 100 میٹر سے زیادہ بلند تھی اور اس میں جگہ جگہ فانوس لٹک رہے تھے۔ ان فانوسوں کی روشنی سے سارا محل سورج کی روشنی کی طرح جگمگا رہا تھا۔ جن بادشاہ شہزادے کو ساتھ لیتا ہوا ایک بلند چبوترے پر چڑھ گیا اور وہاں پڑے تخت پر ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ شہزادے کو اس نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ محل میں کھانے تقسیم ہو رہے تھے اور اتنے زیادہ جن تھے کہ وہاں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ شہزادے کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے چن دیے گئے۔ کھانے کے بعد خیاز بادشاہ نے شہزادے سے بات چیت کا آغاز کیا۔ اے شہزادے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ تم جیسا بابرکت شخص ہماری سلطنت میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر تو 1 مہینے تک ہمارے ساتھ قیام کرے تو ہم اسے اپنی خوش بختی سمجھیں گے۔
तेरी मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। अब तू बता कि तेरी क्या रजा है। जिन बादशाह की बातों पर शहजादा सोच में पड़ गया। सब जिन उनकी तरफ मुतवज्जा थे और शहजादे को सोच में गुम देखकर सबके चेहरों पर तजस्सुस था। शहजादा सोचकर बोला, बादशाह सलामत, आपकी जानिब से मुझे जो इज्जत मिली, सबसे पहले मैं उस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन आपकी मेजबानी मेरे लिए बाअसे इज्जत है। मैं आपकी ख्वाहिश पर यहाँ 1 महीने तक कयाम करने का ऐलान करता हूँ। शहजादे की बात सुनकर महल में तालियों और मौसीकी की आवाजें गूंजने लगीं। बादशाह ने उठकर शहजादे को गले से लगा लिया। खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था। ये लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि एक जिन उड़ता हुआ सीधा तख्त के पास आ गया। वो सख्त घबराया हुआ था। हुजूर, मुदाखलत की माफी चाहता हूँ। जिन बादशाह ने उसकी तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, सिपा सालार, क्या कोई मुसीबत आ गई है जो तुम इतने घबराए हुए हो? सिपा सालार जिन आजिजी से बोला, हुजूर, जादूगर वजीर ने अपने साथी जादूगरों के साथ हमारी सरहद पर डेरा डाला हुआ है और वो जादुई हिसार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जिन बादशाह उठकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। गद्दार वजीर की ये जुर्रात, शाही जादूगर को फौरन हाजिर किया जाए। उसी वक्त एक नौजवान जिन हाजिर होकर आदाब बजा लाया। क्या हुक्म है मेरे आका? जिन बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो रहा था। गद्दार वजीर के बारे में तुमने कुछ सुना कि वो क्या कर रहा है? जी हाँ मेरे आका, वो जादुई हिसार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं है। जब वो परिस्तान के जिन्नों से मदद मांगने गया हुआ था, उस वक्त मैंने उसके जेरे साया इलाके पर भी हिसार खींचकर उसकी हुकूमत खत्म कर दी थी। इसीलिए वो अब हमारी उस सरहद पर बैठा तिल मिला रहा है जो परिस्तान के साथ मिलती है। शाही जादूगर ने फख्रिया लहजे में बताया। तो जिन बादशाह का परेशान चेहरा फिर से मुतमईन होने लगा। जनाब, मैं कता कलामी की माफी चाहते हुए कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। शहजादे के जहन में एक मंसूबा आया। सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। हाँ कहो, हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। बादशाह ने इजाजत देते हुए कहा, अगर शाही जादूगर हमारे हर जिन सिपाही के गिर्द जादुई हिसार खींच दे और ये तमाम सिपाही गद्दार वजीर और उसके साथियों पर पीछे से हमला करके उनको गिरफ्तार कर लें। शहजादे ने बात मुकम्मल की ही थी कि बादशाह जिन और शाही जादूगर उसे तहसीन आमेज नजरों से देखने लगे। शहजादा, हुजूर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है मेरे आका। इस तरह हम आसानी से गद्दार वजीर और उसके साथियों को कैद कर सकते हैं। शाही जादूगर ने झुककर कहा। बादशाह जिन ने मुस्कुराते हुए इस मंसूबे पर अमल का हुक्म दे दिया और शाही जादूगर उसी वक्त रवाना हो गया। शहजादे के बर वक्त मशवरे पर बादशाह जिन उसका और भी गर्विदा हो गया। उसने हाजिम जिन को तलब किया जो उसका मुशीर खास भी था। इसीलिए गद्दार वजीर ने सबसे पहले उसे अगवा करके उसकी मौत का ड्रामा रचाया था। हाजिम जिन जैसे ही बादशाह के सामने पहुंचा तो बादशाह जिन ने उसे तिलस्मी आईना लाने के लिए कहा। 2 मिनट के अंदर अंदर एक बड़ा सा आईना बादशाह जिन के सामने पड़ा था। बादशाह ने उस पर हाथ फेरा तो वो रोशन हो गया। अब उस पर मुख्तलिफ मंजर उभर रहे थे। फिर एकदम बादशाह चौंक उठा। गद्दार वजीर के साथ परिस्तान के जादूगर भी थे जिन्होंने अपने जादू के जोर से परिस्तान पर नाजायज कब्जा कर रखा था। वो सब मिलकर मंत्र पढ़ पढ़कर जादुई हिसार पर फूंके मार रहे थे। जादुई हिसार सब्ज रंग की एक दीवार की तरह नजर आ रहा था। उनके फूंक मारने से उसमें थोड़ा सा शिगाफ पैदा होता था, लेकिन उसी वक्त बंद हो जाता था। बादशाह जिन फिक्रमंद नजर आने लगा था। उसके सिपाही अभी तक वहां नहीं पहुंच सके थे। शहजादे ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना ही चाहा था कि तिलस्मी आईने का रंग आग की तरह सुर्ख होने लगा। उसमें से बिजली की कड़क की तरह आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा महसूस होता था कि तिलस्मी आईना टूटने लगा है। बिजली और शोलों की कड़क काफी देर तक चलती रही। फिर एकदम झमाका सा हुआ और आईना तारीक होता चला गया। तिलस्मी आईने पर तारीकी ज्यादा देर तक ना रही। अब आहिस्ता आहिस्ता उस पर सितारे से रोशन होने लगे। ये देखकर बादशाह के फिक्रमंद चेहरे पर पहली मर्तबा मुस्कुराहट आई। उसने लंबी सांस ली और शहजादे की तरफ देखकर खुशी से बोला, शहजादे, तुम्हारा यहाँ कदम रखना हमारे लिए बहुत मुबारक साबित हो रहा है। पहले हम सेहत की जानिब माइल हुए, फिर हमें गद्दारों की असलियत का इल्म हुआ और अब हमने गद्दारों और उनके परिस्तानी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अब दोबारा तिलस्मी आईने पर वही सब्ज दीवार नजर आ रही थी। शाही जादूगर और सिपाही एक बड़े मैदान में जमा थे। गद्दार वजीर और कई जादूगर जिन आतिशी रस्सियों से बंधे हुए चीखो पुकार कर रहे थे।
جادوئی حصار کے اندر ان کی شیطانی قوتیں ختم ہو چکی تھیں۔ میدان کے ایک طرف سنہری تخت بچھا ہوا تھا۔ پھر جن بادشاہ حازم اور شہزادہ اڑن گالیچے پر اڑتے ہوئے آئے۔ اڑن گالیچہ سیدھا سنہری تخت پر اترا۔ سب سے پہلے بادشاہ نے شاہی جادوگر کی تعریف کی اور اسے انعام و اکرام سے نوازنے کے بعد اس کو وزیر بنانے کا اعلان کر دیا۔ شاہی جادوگر تسلیمات بجا لایا اور بادشاہ کی بلند اقبالی کے لیے دعا کی۔ جن بادشاہ نے شہزادے کی طرف دیکھ کر پوچھا، تمہارے خیال میں ان غداروں کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ شہزادے نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، غدار کی سزا موت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان غداروں کو اپنی تمام رعایا کے سامنے موت کی سزا دیں تاکہ آئندہ کسی کو آپ سے غداری کرنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ شہزادے کی تجویز بادشاہ جن کو پسند آ گئی۔ اس نے شاہی جادوگر کو، جو اب وزیر بن چکا تھا، سارے ملک میں یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ کل غدار وزیر اور اس کے ساتھیوں کو سر عام سزائے موت دی جائے گی۔ ملک کی تمام رعایا اس تقریب میں شریک ہو۔ غدار وزیر نے رو رو کر معافی طلب کی، لیکن بادشاہ نے غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا۔ اگلے دن اسی میدان میں جنوں کا جمع غفیر جمع تھا۔ شہزادہ جنوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ میدان کے چاروں طرف سے غداروں کے خلاف شور بلند ہو رہا تھا۔ پھر بادشاہ نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے وزیر شاہی جادوگر کو حکم دیا کہ سزا کی کارروائی شروع کی جائے۔ اسی وقت میدان میں موجود جلادوں نے غداروں کا کام تمام کر دیا اور سارے جن اپنے بادشاہ کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ اس خوشی کے موقع پر بادشاہ جن نے اپنی تمام رعایا کے لیے دعوت کا اعلان کیا، جو 1 مہینے تک جاری رہنی تھی۔ عقل مند شہزادہ سوچ رہا تھا کہ دعوت ختم ہوتے ہی وہ اپنے سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ اسے معلوم تھا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے، اس لیے یہاں رہ کر وہ اپنا قیمتی وقت عیش و عشرت میں نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ لیکن شاید قدرت کو ابھی اس کی یہاں سے روانگی منظور نہ تھی۔ 1 مہینہ ختم ہونے میں 1 دن باقی تھا اور شہزادہ جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس وقت ایک اور مسئلہ آ کھڑا ہوا۔ پرستان کے غاصب جادوگروں نے بادشاہ جن کو دھمکی دے ڈالی کہ غدار وزیر کا علاقہ ہمارے حوالے کر دو، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بادشاہ جن بڑھاپے کی وجہ سے اپنے اعصاب پر قابو پانے میں مشکل محسوس کرتا تھا۔ اسے خطرہ رہتا تھا کہ کہیں کوئی غلط فیصلہ سرزد نہ ہو جائے۔ اس صورتحال میں اس کی نظریں بار بار شہزادے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اس کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا اور اس 1 مہینے میں وہ شہزادے سے اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ اس کے بغیر رہنا مشکل سمجھتا تھا۔ آخر اس سے نہ رہا گیا اور شہزادے سے بولا، شہزادے، میرا تم پر کوئی زور نہیں ہے اور نہ کوئی زبردستی ہے، لیکن تم سے 1 مہینہ اور یہاں گزارنے کی درخواست کرتا ہوں۔ بادشاہ جن کے لہجے سے بے بسی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ شہزادے نے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر بادشاہ کی بات کا بھرم رکھتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میری جان آپ پر قربان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں 1 مہینہ اور آپ کے پاس رہنے کے لیے باخوشی رضامند ہوں۔ شہزادے کی بات سن کر بادشاہ خوشی سے کھل اٹھا، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم نے میری بات کی عزت رکھ کر اپنے آپ کو انمول بنا دیا ہے۔ اب مجھے مشورہ دو کہ میں غاصب جادوگروں کو کیا جواب دوں۔ شہزادہ سر جھکا کر سوچنے لگا، پھر پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ ان کے ملک کا رقبہ کتنا ہے؟ پرستان ہمارے ملک سے بڑا ہے، وزیر نے بادشاہ جن کے بولنے سے پہلے ہی جواب دے دیا۔ پھر شہزادے نے جو مشورہ بادشاہ جن کو دیا اسے سن کر بادشاہ ہی نہیں وزیر بھی چونک اٹھا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ غاصب جادوگروں کو غدار وزیر والا علاقہ دے دیں۔ شہزادے نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وزیر نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کی جان غاصب جادوگروں سے چھڑانا چاہتا ہوں۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بادشاہ جن بھی وضاحت طلب نظروں سے شہزادے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی شدید الجھن کا شکار ہو گیا ہو، لیکن اس طرح تو وہ مزید شیر ہو جائیں گے اور آئے روز اس طرح کے مطالبے کریں گے۔ وزیر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل میں تھا۔ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ آپ کا ملک پرستان سے چھوٹا ہے، غاصب جادوگر پورے پرستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اگر آپ ان پر حملہ کریں گے تو وہ آپ کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوں گے۔ اگر آپ غدار وزیر کا علاقہ انہیں دے دیں گے تو وہ بڑی تعداد میں خوشی خوشی اس علاقے میں آ جائیں گے۔ اب ہمیں جنگ کے لیے تیاری کا موقع بھی مل جائے گا اور ہم ان کو آسانی سے اسی علاقے میں گھیر کر ان کا صفایا کر دیں گے۔ اس کے بعد پرستان میں بچنے والوں کو شکست دینا مشکل نہیں رہے گا، کیونکہ پرستان کے لوگ ویسے ہی ان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ وہ کھل کر ہمارا ساتھ دیں گے۔
اس طرح ہمیں پرستان کی حکومت بھی مل جائے گی اور دشمنوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ شہزادہ تفصیل بتا کر خاموش ہوا تو بادشاہ اور وزیر شہزادے کا منصوبہ سن کر ششدر رہ گئے۔ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ بادشاہ جن نے وزیر کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ بالکل میرے آقا، اگر ہم شہزادے کے بتائے ہوئے منصوبے پر عمل کریں تو ہم ہمیشہ کے لیے دشمنوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر نے شہزادے کی بات کی مکمل تائید کی۔ تو پھر میرا حکم ہے کہ تم اس سارے منصوبے پر ابھی سے عمل شروع کرو، بادشاہ جن نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے بڑھ کر ہوا جس کی شہزادے نے پیشن گوئی کی تھی۔ نیا علاقہ ملنے کی خوشی میں سارے کے سارے جن جادوگر وہاں پہنچ گئے اور آپس میں تقسیم پر الجھنے لگے۔ وزیر یعنی شاہی جادوگر کو اس کی امید نہ تھی۔ شہزادے نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی وقت حملے کا مشورہ دے دیا۔ ان کی جانباز فوج نے جادوگر جنوں کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر چاروں شانے چت کر دیا۔ جن بادشاہ کو بھی اتنی جلدی کامیابی کی توقع نہ تھی، جب اسے فتح کی خوشخبری سنائی گئی تو وہ بے انتہا خوش ہوا۔ اس کی رعایا تک شہزادے کی عقل مندی کی خبریں پہنچ چکی تھیں اور وہ اپنے اس محسن کو ملنے کے لیے بے چین تھے جس نے انہیں ایک بڑے خطرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی تھی۔ جن بادشاہ نے دربار عام کا اعلان کیا اور 1 مہینے تک جن آ کر شہزادے کو ملتے رہے اور اس کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ مہینہ گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن دربار برخاست ہونے کے بعد بادشاہ جن کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ شاہی طبیبوں نے دوا دینا شروع کر دی۔ اس موقع پر شہزادے نے اجازت لینی مناسب نہ سمجھی۔ وزیر بھی اب زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ وہ پرستان میں اپنی حکومت کے قیام کے لیے کوششوں میں مگن تھا۔ شہزادہ ہر وقت بادشاہ جن کے پاس حاضر رہتا۔ ایک دن بادشاہ نے حازم جن سے کہا کہ شاہی نجومی سے ہماری بیماری کے بارے میں پوچھا جائے۔ حازم جن اس دن کے بعد نظر نہیں آیا تو بادشاہ نے خود شاہی نجومی کو طلب کر لیا۔ اس نے جان کی امان طلب کی اور پھر جو کچھ بتایا وہ سننے کی تاب شہزادے میں نہ تھی۔ جن بادشاہ بڑھاپے کے باوجود شہزادے کو اپنی صحت مندی کے بارے میں دلاست دینے لگا، لیکن شہزادے نے اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو دیکھ لیے تھے۔ حازم جن بھی بادشاہ کی مرض الموت کی خبر سن کر غم میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وزیر نے بادشاہ کے بارے میں ایسی خبر سنی تو اس نے اگلے ہی دن پرستان میں جن بادشاہ کی تاج پوشی کا حکم دے دیا۔ پرستان کی پریاں جن بادشاہ کے استقبال کے لیے قطار در قطار کھڑی تھی۔ پھر انہوں نے ایک اڑن غالیچے پر جن بادشاہ اور اس کے ساتھ بیٹھے شہزادے کو دیکھ لیا۔ جب غالیچہ زمین پر اترا تو وہ ایک آدم ذات کو جن بادشاہ کے ساتھ دیکھ کر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگی۔ شہزادہ بڑا ہی خوبصورت تھا اور اس کے حسن و جمال کے آگے ہر چیز ماند پڑ گئی تھی۔ وزیر جو پہلے ہی پرستان پہنچ گیا تھا، اس نے بادشاہ اور شہزادے کا استقبال کیا۔ پریوں نے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ جب ہیروں، موتیوں اور سونے سے بنا ہوا تاج بادشاہ کو پہنایا گیا تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے شہزادے کو تخت سے اتار دیا۔ وزیر بھی اس فیصلے پر حیران تھا اور شہزادے کے دل میں بھی یہ بات کچھ کھٹکنے لگی۔ پھر وزیر اور بادشاہ کے درمیان بات چیت ہونے لگی۔ بہت دیر بعد شہزادے کو تخت پر طلب کیا گیا۔ شہزادے کے تخت پر بیٹھتے ہی بادشاہ اور وزیر نے مل کر شاہی تاج شہزادے کے سر پر رکھ دیا۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ آج سے پرستان کا بادشاہ عقل مند شہزادہ ہوگا۔ شہزادہ بادشاہ کی اس دریا دلی پر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، لیکن بادشاہ نے اسے اٹھا کر دوبارہ تخت پر بٹھا دیا۔ اب شہزادہ بلا شرکت غیر پرستان پر حکومت کرنے لگا۔ اسے اپنے وطن سے نکلے ہوئے 5 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ جب بھی واپسی کا ارادہ کرتا تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی۔ اب اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ایک جن روتا پیٹتا دربار میں داخل ہوا۔ شہزادہ اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ آنے والا حازم جن تھا۔ اس نے خبر دی کہ بادشاہ جن کا انتقال ہو گیا ہے۔ شہزادہ اسی وقت حازم جن کے ساتھ بادشاہ جن کی آخری رسومات میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ جن کی آخری رسومات 15 دن تک جاری رہیں۔ پھر شہزادے نے وزیر جادوگر سے اجازت چاہی تو وہ رونے لگ گیا۔ شہزادے نے اسے صبر کی تلقین کی تو وہ کہنے لگا، ہمارا بادشاہ بہت عظیم تھا۔ جس دن اس نے آپ کو پرستان کا بادشاہ بنایا تھا، اس دن وصیت کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اس ملک کی بادشاہت بھی آپ کے حوالے کر دی جائے۔ اب بادشاہ کا تخت و تاج آپ کے حوالے ہے۔ یہ کہہ کر وزیر نے مرحوم بادشاہ جن کا تاج شہزادے کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادے نے دونوں ملکوں کی ایک بڑی فوج تیار کی اور خود بھی جنگ کے داؤ پیچ سیکھ کر جنگی مہارت حاصل کر لی۔ اس نے اپنی رعایا کی خوشحالی کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے اور ہر طرف دودھ کی نہریں بہنے لگیں۔
शहजादे की रियाया उस पर जान छिड़कने लगी। शहजादे की वापसी का वक्त करीब आन पहुंचा था और जल्द ही उसे वादे के मुताबिक अपने बाप की खिदमत में हाजिर होना था। वो अपने वालिद बादशाह को अपनी कामयाबियों के कारनामे सुनाने के लिए बेताब था। उसके जहन में एक ख्वाहिश तड़प रही थी। उसे कई महीनों से अपने भाइयों की याद सता रही थी। फिर उसके जहन में झमाका सा हुआ। उसने ताली बजाई तो वजीर हाजिम फौरन अंदर दाखिल हुआ। शहजादे ने उसे तिलस्मी आईना लाने का हुक्म दिया। तिलस्मी आईने में शहजादा अपने भाइयों की महमात को देखना चाहता था। हाजिम जिन ने हाथ ऊपर किया तो तिलस्मी आईना उसके हाथ में था। हाजिम जिन ने आईना शहजादे के सामने कर दिया। उसका भाई रहमदिल शहजादा सख्त मुसीबत में नजर आ रहा था। कुछ लोग उस पर बरछों से हमला करने के लिए तैयार थे और वो उनके सामने बेबस खड़ा था। तिलस्मी आईना अक्लमंद शहजादे के सामने रखा था। हाजिम जिन ने अदब से कहा, हुजूर, आप इसमें क्या देखना चाहते हैं? शहजादे ने कहा, मैं अपने भाई रहमदिल शहजादे को देखना चाहता हूँ। वो अब किस जगह और किस हाल में है। उसी वक्त आईने में रोशनी फैलने लगी और मुख्तलिफ रंगों की शाएं जाहिर होने लगी। फिर एक मैदान का मंजर उभरा जहाँ रहमदिल शहजादा बहुत से पत्थरों के बुतों के दरमियान खड़ा था और कुछ लोग बर्छियां लेकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर अक्लमंद शहजादा परेशान हो गया। उसने हाजिम जिन को हुक्म दिया, हाजिम, फौरन कुछ करो और मेरे भाई को उन दुश्मनों से बचाओ। हाजिम जिन ने कुछ पढ़कर तिलस्मी आईने पर फूंक मारी तो रहमदिल शहजादे के गिर्द सब्ज शाहों का एक हिसार खिंच गया। उसी वक्त बर्छियां चली, लेकिन उनका उल्टा असर हुआ। बर्छियां वापस हुईं और उसी रफ्तार से जादूगरों के सीनों को चीरती हुई दूसरी जानिब से निकल गईं। वो वहीं गिरकर तड़पने लगे। ये मंजर देखकर तख्त पर बैठा हुआ आदमी उठकर खड़ा हो गया था और रहमदिल शहजादा फटी फटी आंखों से सब कुछ देख रहा था। ये सब क्या हो रहा है हाजिम? अपने इल्म से इसी वक्त पता लगाओ। अक्लमंद शहजादे ने हाजिम को हुक्म दिया तो वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। फिर उसने कहा कि आप फिक्र न करें, आपका ये भाई सलामत रहेगा और भागने वाला जादूगर उसी शहजादे के हाथों अपने अंजाम तक पहुंचेगा, क्योंकि जालिमों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो खुद उसमें जरूर गिरता है। अच्छा, अब मुझे बहादुर शहजादे के बारे में दिखाओ कि वो किस हाल में है। शहजादे ने हाजिम जिन से कहा तो तिलस्मी आईना दोबारा रोशन हो गया। फिर पहले की तरह रंगीन शाएं नमूदार हुई और एक कोठरी का मंजर उभर आया। शहजादे को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। उसका बहादुर भाई पत्थर बना हुआ एक कोने में खड़ा था और बाहर दो जादूगर पहरा दे रहे थे। हाजिम, ये क्या? मेरा दूसरा भाई भी मुसीबत में है और मैं यहाँ मजे से बैठा हूँ। शहजादे ने रो देने के अंदाज में कहा तो हाजिम जिन ने फिर कोई अमल शुरू कर दिया था और उसने अपने अमल से बहादुर शहजादे को पहले जैसी हालत में कर दिया था। फिर हाजिम जिन ने हिसाब लगाकर अक्लमंद शहजादे को उसके भाइयों की महमात के बारे में बताया। हाजिम जिन की ज़बानी अपने भाइयों की सलामती के बारे में सुनकर वो मुतमईन हो गया। अब शहजादा अपने मुल्क के बारे में जानना चाहता था। वक्त के लिहाज से उसे अपने मुल्क से निकले हुए 6 महीने हो गए थे। हाजिम जिन ने आईने पर कुछ पढ़कर फूंक मारी तो शाएं निकलने लगी। बादशाह सलामत के महल का मंजर सामने था, जहाँ कोई और शख्स तख्त पर बैठा हुआ था। शहजादे ने हंसकर कहा, हाजिम जिन, लगता है तुम्हारे तिलस्मी आईने की याददाश्त कमजोर हो गई है। हाजिम जिन ने आईने में झांकते हुए जवाब दिया, हुजूर, ये आईना गलत नहीं बताता। ये आपके वालिद हुजूर का ही महल और तख्त ताज है। हाजिम जिन की बात सुनकर शहजादे ने गौर किया तो उसे बादशाह सलामत का वजीर तख्त पर बैठा नजर आया। यहाँ भी मामला गड़बड़ लगता है हाजिम। हाजिम ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, मैं तिलस्मी आईने को कहता हूँ कि वो आपके वालिद साहब को जाहिर करे। हाजिम ने फिर तिलस्मी आईने पर फूंक मारी तो एक जंगल का मंजर सामने आ गया, जहाँ एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां काट रहा था और एक बूढ़ी औरत आटा गूंदने में मसरूफ थी। शहजादे ने गौर किया तो वो उसके माँ बाप थे। हाजिम जिन ने अपनी आंखें बंद की और गुजरे हुए वाकयात के बारे में शहजादे को बताने लगा। शहजादा उसकी बातें सुनकर पेचोताप खाने लगा। उसने उसी वक्त हाजिम को जिन्नों की फौज तैयार करने का हुक्म दिया और खुद उड़न कालीन पर बैठ गया। ये काफिला उस जंगल की तरफ रवाना हो गया जहां बादशाह सलामत और मलका शहजादों के इंतजार में अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे थे।